جنید دم ساتھ گال پر ہاتھ رکھ کے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہوا تھا اسے توقع ہی نہیں تھی، پر جو ہو رہا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہرائے جا رہا تھا، فرح کو کبھی مت مارنا، کبھی مت مارنا۔ پھر اس کا باپ اچانک اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اب تک وہی بلا سر پر سوار ہے، اب صرف اس کا خیال آیا تھا۔ اس نے اچانک اپنی ماں کی بڑبڑاہٹ سنی۔ ایک عجیب پینڈورا باکس تھا جو اس کے سامنے آ گیا تھا۔ نہ وہ ماں کی بڑبڑاہٹ سمجھ پایا اور نہ ہی باپ کی کیفیت۔ دونوں رد عمل اس کے لیے حیران کن تھے، اور شاید صرف اس کے لیے نہیں، وہاں موجود ہر شخص اپنی جگہ پر اسی کیفیت میں تھا، بیشتر اس کے علاوہ وہ اپنی ماں سے کچھ پوچھتا۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ اب ڈرائنگ روم میں فرح اور اس کی دونوں بہنیں رہ گئی تھیں۔ چاروں ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے، اور پھر بڑی بے دلی سے انہوں نے ناشتہ شروع کیا تھا، مگر کوئی بھی ناشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ فرح مسلسل کچھ دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ جنید اس کے ساتھ بورے پن چلے۔ اس کی کچھ کنیزیں سحر و تفریح کے لیے اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں جا رہی تھی، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ جنید بھی اس کے ساتھ چلے۔ نہ تو خود بورے بن جانا چاہتا تھا، نہ ہی اسے بھیجنا چاہتا تھا، اور روز روز کی اس بحث و تکرار نے اس وقت ایک سنگین شکل اختیار کر گئی، جب آج ناشتے کی میز پر فرح نے اچانک ہی پھر وہی بحث شروع کر دی۔ پھر تم نے کیا طے کیا ہے؟ فرح کے سوال نے جہاں جنید کو حیران کیا تھا، وہاں باقی لوگوں کی توجہ ان پر مرکوز ہو گئی تھی۔ جنید نے ناغواری سے اسے دیکھا تھا۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ فرح ایک ذاتی معاملے کو اس طرح سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ جو طے کیا تھا وہ تمہیں ایک بار نہیں بار بار بتا چکا ہوں، اور اب پھر وہ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ حیدر نے بیٹے کے اس اکڑے ہوئے جواب پر فرح اور جنید کو غور سے دیکھا۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ میں بورے پن ضرور جاؤں گی، اور تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ میرے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو میں دیکھوں گا تم کیسے جاتی ہو۔ تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا میرے باپ ہو؟ زری فرح کے جملے پر تل ملا گئی۔ فرح شور سے، کیا ایسا بات کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا کہ مجھے کس سے کس طرح بات کرنی چاہیے، یہ میرا اور جنید کا معاملہ ہے، اس لیے آپ بیچ میں نہ بولے۔ بہت دکھی انداز میں اس نے ساس کو جواب دیا تھا۔ حیدر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فرح تم اپنا منہ بند کر لو تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، اور تم اس پر مجبور کر رہی ہو۔ جنید کی آواز بہت بلند تھی۔ حیدر بے اختیار اس کا نام پکار اٹھا، جنید۔ ان کے لہجے میں تنبیہ تھی، مگر جنید اس بات کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں اپنا منہ بند کیوں کروں؟ جو سچ ہے وہ صاف صاف کہوں گی۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ سرخ چہرے کے ساتھ جنید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے؟ تمہیں تمیز ہے؟ فرح بھی اس کے انداز میں کھڑی ہو کر بولی تھی۔ بے اختیار جنید کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر حیدر کے زوردار تھپڑ نے اس کے ہاتھ کو گرا دیا تھا۔ اتنی دیر سے غیر جان بیدار رہنے والے باپ نے اچانک اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرو گی؟ تمہیں خیال بھی کیسے آیا؟ وہ سکتے کے عالم میں باپ کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک حیدر نے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا تھا، اور اچانک وہ اسی انداز میں تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آج میں جو کر رہی ہوں وہ سب کو برا لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جو تم نے کیا تم دیکھ لینا۔ ہاں، آج تمہاری آخری پیش گوئی بھی پوری ہوگی۔ کمرہ لاک کیے سر ہاتھوں میں تھامے وہ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیا تم سوچتی ہو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا؟ تمہاری جدائی کا ماتم کرتا پھروں گا یا روؤں گا؟ 28 سال پہلے اس نے کسی سے کہا تھا، اب نہیں رو گے، کبھی نہ کبھی تو رو گے۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، سارا۔ اب تو مجھے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سارا تم ایسا کرو، ذرا گھوم پھر کر گھر دیکھو، ہم بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ چچی ندیمہ کی بہن نگاہت نے اس سے کہا تھا۔ اس دن وہ چچی ندیمہ کی طرف آئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی بڑی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور انہوں نے اصرار کر کے سارا کو بھی ساتھ لے لیا۔ لیکن نگاہت کے گھر پہنچتے ہی ندیمہ کا ارادہ نگاہت کے ہمسائیوں کے گھر جانے کا ہو گیا تھا،
जिन्होंने अपने लान में नई आबशार बनाई हुई थी। चाची नदीमा को इस किस्म की चीजों में पहले ही बहुत दिलचस्पी थी। अब मैं आपके साथ मजीद किसी अगले घर नहीं जाऊंगी, आप खुद ही जाएं। सारा ने नदीमा चाची के कहने से पहले ही इनकार कर दिया था। फिर नदीमा की बहन नगाहत ने इसे घर देखने के लिए कहा था और खुद वो दोनों नगाहत के हमसायों के घर चली गई थी। नगाहत चंद माह पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी और यहाँ आने के बाद वो पहली बार इनके यहाँ आई थी, लेकिन इससे पहले भी वो सिर्फ चंद बार ही इनके घर आई थी और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। कुछ देर तक कोल्ड ड्रिंक के सिप लेते हुए और गैर दिलचस्पी से ड्राइंग वाइम का जायजा लेते हुए और फिर गिलास रख कर वो ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। लान में उस्मा वैक्यूम क्लीज से कारपेट साफ कर रही थी। इसे बाहर आते देखकर मुस्कुराई थी। मैं जरा घर देख रही हूँ, इसने जैसे अपने बाहर आने की वजाहत की थी। हाँ जी जरूर देखें। ये इधर वाला दरवाजा राहदारी का है, सारे बेडरूम उधर ही हैं और राहदारी का आखिर में दरवाजा लान में खुलता है। इसने हाथ के इशारे से इसकी रहनुमाई करते हुए कहा था। वो सर हिलाते हुए राहदारी का दरवाजा खोलकर इसमें दाखिल हो गई थी। बारी बारी कमरों के दरवाजे खोलकर इसने एक तारीना नजर डालती थी और अंदाजा लगा लिया था कि कमरा किसका हो सकता है और फिर वो वापस लॉन में आ गई। ये सामने किचन है और वो सामने स्टडी रूम है। इसे आते देखकर मुलाजमा ने एक बार फिर रहनुमाई की थी। इसने इन्हीं सरसरी नजरों के साथ किचन और स्टडी रूम को खोलकर देखा था। ऊपर कमरे हैं? इसने मुलाजमा से पूछा। हाँ जी, ऊपर भी कमरे हैं। आप हो आए हैं वहां से? वो इसकी बात पर सर हिलाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों के खात्मे पर वो फिर एक राहदारी के सामने खड़ी थी। पहले की तरह इसने फिर दरवाजे खोलकर कमरों में झांकना शुरू कर दिया। कुछ कमरे लॉक थे। एक कमरे का दरवाजा खोलते ही वो ठटक गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ कद आदम साइज एस्ट्रियो रखे थे। वो बड़ी दिलचस्पी के साथ इस नीम तारीख कमरे में आते हुए खिड़की के पर्दे खींचकर इसने एस्ट्रियो को ऑन करने की कोशिश की और वो अपनी इस कोशिश में चंद लम्हों में कामयाब हो गई। कमरा अचानक एलोस पर्सले की आवाज से गूंज उठा था। इसने फौरन वॉल्यूम को कम किया। कमरे में बुलंद होने वाली म्यूजिक ने ऊंधे हैदर को बेदार कर दिया था। आंखें खोलकर सीधा होते हुए इसने कुछ देर तक इस शोर को समझने की कोशिश की और फिर वो उठकर बेड पर बैठ गया। इसने एसयू पर झुकी हुई लड़की साइड से देखा। एक नजर डालते ही इसे अंदाजा हो गया था कि वो इसकी बहनों में से नहीं थी, यकीनन बहनों की फ्रेंड में से होगी। लेकिन इस तरह मुंह उठाकर कमरे में जो दाखिल हो गई थी वो किस किस्म की दोस्त हो सकती। नागवारी का एक एहसास इसके अंदर पैदा हुआ था। आप कौन है और यहाँ क्या कर रही? इसने बेड से उठते हुए बुलंद आवाज में पूछा था। सारा इसकी आवाज पर चौंक गई थी। इसने पहली बार कमरे का जायजा लिया था और दाएं तरफ देखते ही एक लम्हे के लिए इसका सांस रुक गया था। ब्लैक जीन में महलूस एक लड़का सफेद शर्ट पहनते हुए इसे बड़ी बेरहमी से देख रहा था। सारा की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे या क्या करे। जो कमरा इसकी तवक्को के मुताबिक खाली होना चाहिए था, अब यकदम वहां पर एक शख्स बरामद हो गया था और वो भी एक मर्द। शर्ट पहनकर बटन बंद करते हुए इसके करीब आ गया था। हैदर ने एक ही झटके में एसक्यू को बंद किया और फिर इसी अकड़े हुए अंदाज में कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। सारा ने अपनी घबराहट पर काबू पाकर कहा, ओह वेरी वेल, इसका मतलब है कि यहाँ कोई नहीं है, तो आपको मुंह उठाकर यहाँ आना चाहिए और फिर बगैर इजाजत चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। आप गेस्ट हो तो आपको आराम से वहाँ बैठना चाहिए जहाँ आपको बिठाया जाए, ये नहीं कि मुंह उठाकर कमरों में फिरना शुरू कर दे। बगैर लिहाज किए बड़े कड़वे लहजे में इसने सारा से कहा था, सॉरी जी। किसी वजाहत के बगैर एक लफ्ज कहकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई और वो जो किसी लंबी चौड़ी वजाहत का मुंतजिर था कुछ हैरान हुआ था। वैसे आप कौन है? दरवाजे के करीब पहुंचकर वो इसकी आवाज पर वापस मुड़ी थी। एक गेस्ट हूँ, बड़े पुरसुकून अंदाज में ये जुमला अदा करके वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। फिर तेजी से सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आ गई और वापस ड्राइंग रूम में जाने के बजाय फिर पोर्च में निकल आई। वो इसके पीछे ही लॉन में आया था। अब आपस का गुस्सा बड़ी हद तक खत्म हो गया था। सारा बोली, ये जो अभी नीचे आए थे ये कौन है? इसने लॉन में आते ही मुलाजमा से पूछा, जो अभी तक कारपेट को साफ करने में मसरूफ थी। पता नहीं जी, ये बाजी नदीमा के साथ आए हैं, शायद इनके भतीजे हैं। खाला नदीमा आए हैं? हाँ जी। तो कहाँ है वो तो जी बेगम साहबा के साथ असगर साहब के घर गई हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी।
और तुमने इन्हें घर घूमने पर लगा दिया। और इसने मुलाजमा को जिगरते हुए कहा था, नहीं जी, मैंने इनको फिरने को कहाँ कहा था, वो तो बेगम साहबा कह कर गई हैं, इनको घर दिखाना है, मगर मैं तो काम में मसरूफ, इसलिए जी वो खुद ही घर देखने लगे। वो मुलाजमा की बात पर कुछ शर्मिंदा हुआ था। अब कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में है। नहीं, वो तो बाहर निकल गई हैं। मुलाजमा के जवाब पर वो होंठ भींजे डॉन का दरवाजा खोलकर बाहर आया। सारा पोर्च में टहल रही थी, इसे देखकर रुक गई।